গেটিং টু নো প্ল্যান্টসের এটা সেকেন্ড ভিডিও। এটা চ্যাপ্টার 4 ক্লাস 6-এর সায়েন্স এনসিইআরটির বইয়ের অ্যাক্টিভিটি 4 থেকে আজকে শুরু করব। চলো শুরু করি। We will require a herb, 2 transparent polythene bags and thread. Do this activity during daytime on a sunny day. Use a healthy, well-watered plant that has been growing in the sun. Enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 4.11. Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun. After a few hours, observe the inner surface of the covers. What do you see? Are there any droplets of water? How do you think they got there? Don't forget to remove the polythene bag after the activity. Water comes out of leaves in the form of vapor by a process called transpiration. Plants release a lot of water into the air through this process. Why did we tie a cover around the leaves? Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene cover? Okay. What makes the water appear on the polythene bag? In chapter 5, we noticed water changing into different forms in some of our activities. Can you think of this and name the process that makes water drops appear on the polythene cover? Leaves also have another function. Let us study this. Okay, দেখো এখন আমরা যেটা অ্যাক্টিভিটি 4 এ স্টাডি করব এটার নাম হচ্ছে কি ট্রান্সপিরেশন। ঠিক আছে, এখানে বলা হয়েছে যে তুমি একটা গাছ নেবে, যে গাছটা ভালোভাবে ওয়াটার করা একটা খুব ভালো একটা প্ল্যান্ট নেবে। এখন এই প্ল্যান্টের দিকে দেখো তুমি একটা জিনিস, এখানে একটা এই যে একটা ছবি আঁকা আছে, প্ল্যান্টের দিকে একটা অংশ এইভাবে নিয়ে পলিথিনের যে প্যাকেট পাওয়া যায় ওই প্যাকেটটা দিয়ে এটাকে এইভাবে করে বেঁধে নেবে। ঠিক আছে, টাইট করে বেঁধে নেবে। এরকম করে তুমি 2টা প্যাকেট দিয়ে বেঁধে নেবে, বেঁধে রেখে দেবে রোদের মধ্যে কিছুটাক্ষণ। তারপর দেখবে কিছু সময় পরে এই যে পলিথিন ব্যাগটাতে আমরা বেঁধে রেখেছিলাম এটার মধ্যে ছোট 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 এইভাবে ড্রপলেটস অফ ওয়াটার হয়ে গেছে। বলো কেন হয়েছে এটা? কারণ হচ্ছে প্ল্যান্ট রিলিজেস ওয়াটার ইন দ্য ফর্ম অফ ওয়াটার ভেপার, মানে পাতা মানে গাছ থেকে জল বের হয় ভেপার হিসাবে, এটা আমরা দেখতে পাই না। তাই যখনই আমরা এইভাবে একটা পলিথিন দিয়ে প্যাক করে নিয়েছিলাম তখন আমরা এই ড্রপলেটসটাকে দেখতে পেরেছি। এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে ট্রান্সপিরেশন। ঠিক আছে, তবে এই কাজটা শেষ করার পরে অবশ্যই তোমরা পলিথিনটা খুলে নেবে, নয়তো গাছটা নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা তোমরা বুঝতে পেরেছো এই জায়গাটা। এখন দেখো এখানে তোমাদের এই যে ট্রান্সপিরেশন কথাটা লেখা আছে, এই যে এইটা হচ্ছে তোমাদের ডেফিনিশন। ওয়াটার কামস আউট অফ লিভস ইন দ্য ফর্ম অফ ভেপার বাই এ প্রসেস কল ট্রান্সপিরেশন। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? এখন আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সটটাতে। এখন নেক্সট হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি 5। We would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity. Take a leaf in a test tube and pour spirit to completely immerse the leaf. Now place the test tube in a beaker half filled with water. Heat the beaker till all the green color from the leaf comes out into the spirit in the test tube. Take out the leaf carefully and wash it in water. Place it on a watch glass and pour some iodine solution over it. Figure 4.12. What do you observe? Compare your observation with those done in chapter 1. When you tested food for presence of different nutrients, does this mean that the leaf has starch in it? In chapter 1, we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch. Potatoes get this starch from their leaves and store it. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and green-colored substance present in them. For this, they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. Oxygen is given out in this process. The food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of plants. We have seen that the stem supplies leaf with water. The leaf uses the water to make food. The leaves also lose water through transpiration. How do the stem and leaves get water? That is where the roots come in. আচ্ছা, এখন দেখো আমরা যেটাতে যাব এটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভিটি নাম্বার 5। এখানে কি বলা হচ্ছে যে আমাদের লাগবে
এই অ্যাক্টিভিটিটা করা হচ্ছে ফটোসিনথেসিসের ব্যাপারে এখানে আলোচনা করব, আর পাতার মধ্যে কী জিনিসটা আছে ওইটা আমরা স্টাডি করব একটা এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে। এই এক্সপেরিমেন্টটা স্কুলে তোমাদের টিচার করিয়ে দেবেন, কিন্তু একা এটা কখনোই করবে না, কেননা এটার মধ্যে স্পিরিট আছে। তবে এটা করার জন্য আমার কি কি জিনিস চাই? সবচেয়ে প্রথম আমাদের লাগছে হচ্ছে একটা লিফ। এই দেখো একটা লিফ লাগছে, তারপরে একটা এটাকে বলা হচ্ছে বিকার, তারপর একটা টেস্ট টিউব লাগছে, এটাকে বলা হচ্ছে বার্নার যেটা থেকে আগুন বের হবে, জল লাগছে, আর একটা ওয়াচ গ্লাস লাগবে। ঠিক আছে, ওয়াচ গ্লাসটা, এই যে ওয়াচ গ্লাসটা লাগছে। এখন বলছে কি, টেক এ লিভ ইন এ টেস্ট টিউব সলিউশন। কী কী লাগছে? একটা লিফ লাগছে, একটা বিকার লাগছে, একটা টেস্ট টিউব লাগছে, জল লাগছে, বার্নার লাগছে এবং একটা ওয়াচ গ্লাস লাগছে, আয়োডিন সলিউশন লাগছে। ঠিক আছে, এখন এখানে আমি কি করব, একটা পাতা নেব, নিয়ে আমি এই যে পাতাটা এটা আমি এই টেস্ট টিউবের মধ্যে নিব, নিয়ে এটার মধ্যে আমি স্পিরিটটা ঢেলে দেব। ঢেলে এই বিকারের মধ্যে আমি জল নিয়ে নিলাম 3/4, জল নিয়ে এটাকে ইমার্স করে দেবো, ঢুকিয়ে রাখবো। তারপর আমি বার্নারটা জ্বালিয়ে দিলাম, তো দেখবে এটা হিট হতে হতে কি হবে, ভিতরের যে পাতার রঙটা একদম চেঞ্জ হয়ে যাবে, মানে গ্রিন কালারটা স্পিরিটের মধ্যে চলে যাবে। এখন খুব কেয়ারফুলি আমি এটাকে নিয়ে যাব ওয়াচ গ্লাসের মধ্যে, ভালোভাবে ধুয়ে নেব, প্রথমে ধুয়ে ওয়াচ গ্লাসের মধ্যে নিয়ে যাব। তারপর আমি আয়োডিন সলিউশন একটা পাওয়া যায় ওইটা দিয়ে দেবো। এটা দেওয়ার পরে যে কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেল, ব্লু ব্ল্যাক কালার্ড লিফ, এটা কি শো করছে? এটা শো করছে যে পাতার মধ্যে কি আছে, স্টার্চ আছে। ঠিক আছে, স্টার্চ আছে। এবং স্টার্চ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওদের মানে একটা ফুড। এখন এখানে দেখো আমাদের স্টার্চ আছে, আমি তো বললাম তোমাদেরকে। এখন এখানে চ্যাপ্টার 1-এও কিছু এক্সপেরিমেন্ট ছিল যেটা আগে বলা আছে এটার ব্যাপারে। এখন আমি বোঝাবো তোমাদেরকে ফটোসিনথেসিস। ফটোসিনথেসিসটা কি দেখো, এই যে ফটোসিনথেসিস, এটা খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস। এইখানে ফটোসিনথেসিস হচ্ছে একটা প্রসেস, যে প্রসেসে তোমার গাছটা ওদের নিজের জন্য ফুড বানায়। তো ফুডটা কে বানায় জানো? ওদের গাছের মধ্যে ফুডটা বানাচ্ছে লিভস, পাতা পাতা বানায় ফুডটা। এখন এই যে পাতাটা যখনই ফুড বানায়, পাতা কী কী জিনিস দরকার হয় জানো? ওদের দরকার হয় সানলাইট লাগবে ওদের, আর একটা বলেছে এখানে গ্রিন কালার্ড সাবস্টেন্স লাগবে। এখন গ্রিন কালার্ড সাবস্টেন্সটা কী বলো তো? গ্রিন কালার সাবস্টেন্সটার নাম হচ্ছে কি ক্লোরোফিল। এটা তোমার বইয়ে লেখা নেই, জেনারেল নলেজের জন্য আমি বলে দিচ্ছি, এটার নাম বলা হচ্ছে ক্লোরোফিল। তবে আমার কী কী লাগছে, প্ল্যান্টের কী কী লাগছে ফুড বানানোর জন্য? ওদের লাগছে সানলাইট এবং কি ক্লোরোফিল। Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. ঠিক আছে, ওরা দে অলসো ইউজ ওয়াটার অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড, ওয়াটারও লাগবে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডও লাগবে। দিস প্রসেস ইজ কল্ড ফটোসিনথেসিস। অক্সিজেন ইজ গিভেন আউট ইন দিস প্রসেস। এই ফটোসিনথেসিসের প্রসেসে কি কি দিচ্ছে ওরা জানো? অক্সিজেন। এই অক্সিজেনটা আমরা শ্বাস নেওয়ার সময় এই অক্সিজেনটা নেই। তো এইভাবেই ফুডটা প্রিপেয়ার করা হয় লিভসের মধ্যে, তারপর এটাকে স্টোর করে রাখা হয় ডিফারেন্ট পার্টস অফ প্ল্যান্টসের মধ্যে। তবে কি বুঝলে ফটোসিনথেসিসের ব্যাপারে? যে ফটোসিনথেসিস একটা প্রসেস, যে প্রসেসটা লিভসের মধ্যে হয়। লিভসকে অ্যাকচুয়ালি কি বলা হয় জানো? কিচেন বলা হয়, গাছের কিচেন। তো ফটোসিনথেসিস ব্যাপারে কি বুঝলে? যে ফটোসিনথেসিস একটা প্রসেস যেটার মধ্যে লিভসের মধ্যে যে ক্লোরোফিল আছে ওইটা, আর সানলাইট লাগবে, জল লাগবে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড। এটা কার্বন ডাইঅক্সাইডটা অ্যাটমসফিয়ার থেকে নেবে ওরা, নিয়ে ওরা একটা ফুড তৈরি করবে। ওই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে ফটোসিনথেসিস। ফটোসিনথেসিস প্রসেসে কী হয়, অক্সিজেন বেরিয়ে আসে যেটা আমরা শ্বাস নেওয়ার সময় নেই। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছ? আচ্ছা, তবে এখন আমরা কি যাব দেখো, উই হ্যাভ সিন দ্যাট দ্য স্টেম সাপ্লাইজ লিফ অ্যান্ড ওয়াটার, দ্য লিফ ইউজেস দ্য ওয়াটার টু মেক ফুড। ঠিক আছে, আমরা এটাই বুঝতে পারছি যে স্টেমের থ্রুতেই যাওয়া হয়, লিফের মধ্যে যায় জল এবং খাওয়াটা। কিভাবে যায় এটা একটু বড় ক্লাসে উঠলেই তোমরা বুঝে নেবে। ঠিক আছে, আগে বলেছিলাম তোমাদেরকে প্রথম ভিডিওতে যে জাইলেম ফ্লোয়েম নামে জিনিস আছে, ওইটা দিয়েই যায়। ঠিক আছে, এটা বড় ক্লাসের মধ্যে উঠলে আবার বুঝিয়ে দেবো।